اسرائیل ایران امریکہ مذاکرات ناکام بنانے کے لیے سازشیں کر رہا ہے۔ ایران سے بڑھتی کشیدگی کا حل جنگ نہیں بلکہ مذاکرات ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے امریکہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے لیے زمینی فوج نہیں بھیجے گا۔ واشنگٹن کی ترجیح آبِ ہرمز کو کھلا رکھنا اور عالمی توانائی کی ترسیل یقینی بنانا قرار دی جا رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگی کشیدگی خطرناک موڑ اختیار کر گئی۔ امریکی فضائیہ کے مسلسل ایران کے مختلف شہروں میں فوجی اہداف پر حملے۔ ایران نے بھی خطے میں امریکی فوجی اڈوں پر جوابی حملوں کا دعویٰ کر دیا۔ آبِ ہرمز میں بحری آمدورفت شدید متاثر۔ ایرانی فوج کے اعلیٰ حکام کا کہنا ہے آبِ ہرمز پر کسی بھی قسم کی امریکی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے۔ ہر ممکنہ خرید سے نپٹنے کے لیے ممکن تیاری رکھیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خطے میں کشیدگی کے ملکی معیشت پر اثرات کے جائزہ اجلاس میں ہدایت۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات اور توانائی بچت مہم میں عوام کے بھرپور تعاون کو سراہا۔ کہا ملک کی معیشت مستحکم ہے۔ بروقت اور مؤثر حکمت عملی سے ملک میں ایندھن کی فراہمی کی صورتحال کا بہترین انداز میں انتظام کیا گیا۔ وزیر اعظم کی صوبائی حکومتوں سے مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ پاکستان کا ایران امریکہ سے فوری حملے روکنے مذاکرات کرنے پر زور۔ پاکستان چاہتا ہے جنگ ختم ہو، مذاکرات دوبارہ شروع کیے جائیں۔ کشیدگی خاتمے کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ پاکستان ایران امریکہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار بریفنگ کہتے ہیں تنازع کو مذاکرات کی میز پر حل کرنا۔ امید ہے آبِ ہرمز میں صورتحال نارمل ہو جائے گی۔ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان کے نزدیک امن و استحکام کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ Believes that there is no alternative to sustained engagement, dialogue and diplomacy in pursuit of the shared objectives of lasting peace, stability and progress. Ultimately, all conflicts and disputes are resolved through dialogue at the negotiation tables. The Islamabad Memorandum of Understanding remains an enduring framework for promoting peace, mutual respect and shared prosperity. While the implementation of MOU is facing challenges, Pakistan will continue to encourage all sides. We hope that all parties will remain committed to the path of dialogue and diplomacy in resolving their outstanding. ایران نے یمن کے حوثیوں کو پیغام دیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایران کے بجلی کے نظام کو نشانہ بنایا تو آبنائے باب المندب بند کرنے کے لیے تیار رہیں۔ رائٹرز کے مطابق یہ دعویٰ ایران کے 2 سینئر حکام اور ایک علاقائی ذرائع کے حوالے سے کیا گیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ یہ پیغام حوثیوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ آبنائے باب المندب دنیا کے اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کے ممکنہ بندش سے عالمی تجارت، تیل کی ترسیل اور بین الاقوامی جہاز رانی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور معاون خصوصی وٹکاف مذاکرات کی آڑ میں ذاتی مالی فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایران نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو شکایت لگا دی۔ امریکی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا ہے ایران نے ایک ثالث کے ذریعے امریکی نائب صدر تک یہ پیغام پہنچایا۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام کو یہ خدشہ ہے کہ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکاف مذاکرات سے ملنے والی اندرونی معلومات کو عالمی منڈیوں سے فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے دوران جے ڈی وینس تک پہنچایا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا تھا۔ پنجاب میں طلبہ کو 1 لاکھ الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں 49,000 سرکاری اسکولوں میں سے 10,000 اپ گریڈ کیے ہیں۔ نواز شریف اسکول آف ایمننس ہر تحصیل میں ہوگا۔ طلبہ کو لیپ ٹاپ یا ٹیب چاہیے تو وہ بھی دیں گے۔ پنجاب میں رہنے والا ہر شہری میری ذمہ داری ہے۔ پورے پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کا جال بچھانے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز عارف بالا میں نواز شریف اسکول آف ایمننس کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے مزید 5 اضلاع میں گرین بسز کا افتتاح بھی کیا اور کہا کہ کوشش ہے 5 سال میں صوبہ بھر میں 5,000 گرین بسیں چل رہی ہوں۔ اس سال ہم سٹوڈنٹس کو 1 لاکھ الیکٹرک بائکس دینے جا رہے ہیں فری۔ 49,000 سرکاری اسکول ہیں پنجاب میں۔ ان 49,000 اسکولز میں سے آپ نے دیکھا کہ 10,000 اسکول اپ گریڈ ہو چکے ہیں۔ نواز شریف اسکولز آف ایمننس ہر تحصیل میں ہوں گے۔ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے۔ اگر وسائل اجازت نہیں دیتے، آپ کے پاس گیجٹس نہیں ہیں، آپ پڑھیں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوگی، آپ کو آئی پیڈ چاہیے، آپ کو آئی پیڈ ملے گا، آپ کو لیپ ٹاپ چاہیے، آپ کو لیپ ٹاپ ملے گا۔ میرا
सफर इतना आसान नहीं है, मेरे ऊपर 13 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। 15 अगस्त तक 1100 बसेस पंजाब में आ चुकी होंगी और बाय द एंड ऑफ अगस्त वो पंजाब के तमाम इजला में, तमाम तहसीलों में इंशाल्लाह वो जा चुकी होंगी, चल रही होंगी, लोग उससे मुस्तफीद हो रहे होंगे। 5 साल में कम अज़ कम हम 5000 बस जो है पंजाब में चल रही हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का अस्पतालों के दौरों का सिलसिला जारी। ख्वाजा इमरान नज़ीर का ओलंपियन अरशद नदीम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मियाँ चन्नू का अचानक दौरा। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड का तफसीली मुआयना किया, पेशेंट फैसिलिटेशन डेस्क, फार्मेसी, एक्सरे रूम में जायज़ा लिया। वज़ीर सेहत ने अस्पताल में अद्वियात की दस्तियाबी और सर्विस डिलीवरी की जांच पड़ताल भी की। ज़ेर इलाज मरीजों और उनके साथ लवाहिकीन से गुफ्तगू में ख्वाजा इमरान नज़ीर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मियाँ चन्नू में 10 मज़ीद डॉक्टर्स की तैनाती और सिटी स्कैन मशीन की जल्द फराहमी का भी ऐलान किया। सूबाई वज़ीर ने RHC तलम्बा का भी दौरा किया। मरीजों के रश के पेश नज़र RHC तलम्बा की अपग्रेडेशन का भी ऐलान किया। वेलकम बैक। शहीद का मर्तबा बहुत आला और अफजल है, उनकी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौलाना फजल रहमान को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर नदामत हो रही होगी। गवर्नर सिंध ने हाल हाशमी की हाफिज सारिर शफी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि शहीद की तौहीन मुल्क की तौहीन है। माल देना आसान, जान देना बहुत मुश्किल है। हमें अपने शुहदा और गाजियों पर फ़ख्र है। उम्मीद करता हूँ मौलाना फजल रहमान अपने अल्फाज वापस लेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज साहिर शफी का कहना है पाक फौज के शहदा हमारा फ़ख्र हैं। फौज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार है और मैं कराम फौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। फौज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। मौलाना फजल रहमान के बयान से शोहदा के अहल खाना की दिल आज़ारी हुई। अपना बयान वापस लें, शर्जील मेमन का मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा अल्फाज वापस लेने से मौलाना की इज्जत में इजाफा होगा। शोहदा और गाजी किसी भी मुल्क का सबसे कीमती असासा होते हैं। किसी के कुछ कहने से शोहदा का रुतबा कम नहीं हो सकता। मौलाना के बयान से दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचा। भारत में बयान को शह सुर्खियों में जगह मिली। जिस मुल्क में फ़ौज नहीं है वो मुल्क दुश्मनों ने तबाह कर दिए। मौलाना फजल रहमान को अपने बयान की वजाहत करनी चाहिए। यकीन है मौलाना कौब को अपने बयान के हवाले से इत्मीनान दिलाएंगे। मौलाना ये भी बताएंगे क्या उन्हें इदराक था कि उनके बयान से दुश्मन को किस तरह फ़ायदा मिल रहा है। हमें पता होना चाहिए हमारा कौन सा बयानिया दुश्मन मुल्क के लिए शाह सुर्खी बन सकता है। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं फौज पाकिस्तान ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते को भी महफूज रखा। आज पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार पाक फौज की वजह से कायम दायम है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की फाइनल 2 टीमों का फैसला हो गया। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर 7वीं बार फाइनल में जगह बना ली। जहां अब इसका मुकाबला 16 साल बाद फाइनल खेलने वाली स्पेन से होगा। अर्जेंटीना की तारीख में फतह के बाद ब्यूनस आयर्स में खूब जश्न। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं सरगोदा के डॉक्टर फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल में वार्ड बॉय सर्जन बन गया। वार्ड बॉय वकास की सर्जरी करते वीडियो भी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। अस्पताल इंतजामिया सूरत हाल से आगाही के बावजूद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। प्रिंसिपल डॉक्टर वारिस का कहना है कि मुतल्लिका मुलाजिम ड्रेसिंग कर रहा था, इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। मजीद इससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियाँ नवीद। मियाँ नवीद बताएगा कि दावे तो किए जाते हैं कि चीज़ें ऑन चेक हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है, फिर भी ऐसा हो जाना एक बड़ा सवाल निशान है। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है कि एक फुटेज है जिसमें एक वार्ड बॉय जो है वो एक पेशेंट थिएटर के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर टांके या सर्जरी कर रहा है। और इस पूरे मामले की जब इंक्वायरी की गई तो मामला सिर्फ यहाँ तक रखा गया कि इसके खिलाफ कार्रवाई करने का दिया गया है। बहरहाल ये एक मामला कि पेशेंट थिएटर के अंदर जनरल सर्जन वहाँ पर मौजूद नहीं था, उसकी जगह पर ये एक वार्ड बॉय जो है वो वकास नामी वार्ड बॉय मरीज की बाकायदा तौर पर इसको देखा जा सकता है सर्जरी कर रहा है या टांके लगा रहा है। इस पूरे मामले को दबाया जा रहा है। भारत अस्पताल इंतजामिया और प्रिंसिपल का इसके ऊपर मौक़िफ़ है कि ये ड्रेसिंग कर रहा था, इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा मामला है कि अस्पताल के अंदर ये वार्ड बॉय क्यों गया और कैसे गया, वो कौन शख्स है जिसने ये इजाज़त दी है, इस मामले के ऊपर इंक्वायरी करने की जरूरत है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।